В текущих реалиях при доставке вегетарианских продуктов, насколько искусным будет дана мясными или там рыбными продуктами относительно вегетарианской. So, yeah, Bante, the second question is in the current realities, given the abundance of vegetarian products, how actually Good. skillful will be the supply of meat or fish products comparing to vegetarian ones. I can clarify, Bante, maybe a little bit. What does it mean? Okay. Yeah, please. So Please. basically, yeah, for example, we would like to give someone dana with and to provide some goods for someone for a month, for example. And we have a lot of goods that we can choose from, like a lot of vegetarian food. And so in these realities, given the abundance of any types of food, and especially vegetarian food, that we have a lot of vegetarian products in the supermarkets, like how skillful it would be, given all this abundance, to choose not vegetarian products, but for example, some meat or fish, in order to donate, to give it to someone. So what does it mean by being skillful? Skillful, I think here the person who questions this means like kusala in terms of karmic consequences. Like how skillful is it, like create some negative karma or some negative effect when we prefer to buy not vegetarian but some meat or fish instead of vegetarian product, and then also to donate it to someone. Like basically here, I think my guess would be that the person probably think that by buying something fish or meat, we are doing something unskillful. So basically something with a bad karma involved. And then when we also provide this food to monks, it's also invokes some bad consequences, maybe bad karma, bad intention, and in that way it's not basically skillful. Okay, so as I understand, I'll try to answer. Ну и как я это понял, я постараюсь ответить. I feel like this is the same old question of vegetarianism and consume of meat products. И да, мне кажется, что это вот этот же самый старый вопрос про вегетарианство и про употребление вегетарианских продуктов. So I also like a vegetarian for like 16 years. Ну, я тоже был там полным вегетарианцем на протяжении 16 лет. And then some places I didn't have much to eat other than rice. А в некоторых местах, especially some countries. ну и еще в некоторых местах там иногда не было там много еды, то есть там мог быть только рис, вот, в азиатских странах некоторых. And even the veggies, there was something associated with either some dried fish or something, like even in this like the gravy or soup, there was something like you could just smell it, no? Ну и даже там овощи, в овощах тоже там могла быть смесь там с какой-нибудь сухой рыбой, или там вот в подливе могла быть какая-нибудь сухая рыба, то есть, ну, это я просто мог это чувствовать на запах. And I had like diarrhea for what, a week. У меня была диарея там на протяжении целой недели.
And at first, like even if I went to some house, even if they had touched some meat or something, I could even smell it with from the glass of water they gave. Even if they gave a glass of water, I could just smell, no, like the stench or something associated. Yeah, yeah. It became very, very sensitive. Мгм. Ну или если я там приходил кому-то, да, в дом, и если даже мне давали стакан воды, то я даже мог чувствовать, если даже они просто прикасались к этому стакану воды руками, и после того, как они касались ими мяса, я даже вот это мог чувствовать вот на этом стакане воды, то есть настолько был чувствительным а, к мясному. And it came to extent that I felt disgusted about meat. И это дошло до того, то, что я стал чувствовать отвращение к мясу. And I even joined like vegetarian groups or animal rights groups. Really, I was like an ambassador for some part or so. Really. И я еще также вступил там, да, в различные вегетарианские группы и там группы, связанные с правами животных, и я также был как ну, послом, как представителем вот одной из таких групп. Then I felt like the crazy part was coming. И потом я почувствовал, что да, какая-то вот сумасшедшая часть начинает проявляться, which приходить. which which I felt like I was so proud to like proclaim I'm a vegetarian and announce it to people. I am vegetarian. И, и я чувствовал, что я так прям был горд тем, то, что вот заявлять, что я вегетарианец, то есть говорить это, заявлять людям. Uh, it went more than the level of just telling, "Oh, I don't eat meat." In a very humble way, it was like, "Oh, I am a vegetarian." Like it was like, "Oh, I am the king of this world" or something. No, like I want to like say, no, like I'm so pure, no, so I don't eat none of that. I felt the ego, no, like the boost of ego. То есть это вышло за пределы того, чтобы просто скромно говорить, что вот я не ем мясо. То есть это стало таким, то, что как я чувствовал какую-то как гордость, что вот я вегетарианец. То есть чувствовал гордость это говорить всем. Then I То есть took это it to the next иго level. проявлялось. Мгм. I took it to the next level. И потом я еще это поднял на следующий уровень. Not only me, I wanted to convert everybody around me to vegetarian. И я еще, то есть не только сам был вегетарианцем, но я еще хотел всех сделать, перевести на вегетарианство, кто был вокруг меня. And it became like obsession to me. И это стало для меня как такое сильное желание. But even the Buddha has not specifically said this. И Будда, он специально это не говорил. And at some point, I felt when I went to that other country and all, after like 1 week of diarrhea, my body and everything became very weak. И вот после того, как я еще тоже поехал в эти страны, и, то есть после недели диареи, то есть мое тело стало слабым. So it came to a point like I could not get up of my bed properly, no? If I was sleeping. И это дошло до того, то, что я даже не мог подняться с постели, ну, то есть когда я спал. So I had to eat what was given to me. И мне приходилось есть то, что мне давали. But it was not pleasant. It was at first very disgusting. Но это было неприятно, и сначала это было очень отвратительно.
So actually, we don't know what is given to us in the next day. We don't have like a menu as monks. И на самом деле вот мы, как монахи, мы не знаем, что нам было вот преподнесено, что нам преподнесут на следующий день. То есть у нас нет какого-то там меню. And definitely, when you go on alms round to collect your food, you have not even a clue whether you will get the food even. И, конечно, когда вы еще идете даже за подаянием, то у вас даже нет вообще ни малейшего понимания, даже получите ли вы какую-то еду или нет. But some vegetarian foods I liked very much. Но некоторую вегетарианскую еду я очень сильно любил. I can honestly say I was very greedy with those foods. Я могу честно сказать, что я был очень жаден к еде. So if it's a vegetarian or a non-vegetarian, Если это вегетарианское или не вегетарианское. and then the greed for any kind of food for that matter. И уже вообще даже жадность к любому виду еды, если уже на то пошло. It's not a wholesome thing. Это не благое. You can be greedy for a piece of meat, or you can be greedy for something made out of a potato. То есть у вас может быть жадность к куску мяса, или вы также, может быть, жадность к чему-то вот из картошки, сделанному из And I картошки. see like in the discussion panels and many places on the internet also, they say like, oh, Buddhists should be vegetarian, monks should be vegetarian. Ну и вот на различных на различных вот мероприятиях, где идут обсуждения, или в интернете, я там да, часто можно слышать, что люди говорят, что буддисты, они должны быть вегетарианцами, монахи, они должны быть вегетарианцами. And personally, I know there are some people who are non-vegetarian who are telling this. Really? И я сам лично знаю то, что люди, которые сами не являются вегетарианцами, но они вот это вот говорят. I remember there was this very arrogant person. Я помню, там был один вот такой высокомерный человек. There was me and another senior venerable having our meal in a hut. И там был я и еще один старший вот, достопочтенный монах, и мы принимали еду в доме, там, в хижине. And a guy, like a lay person, came with a plate in hand. И там один парень, то есть мирянин, пришел с тарелкой в руке. And he, with the plate in his hand, he peeked at us, our alms balls. И вот с It's like this. тарелкой в руке он заглядывал в наши чаши для подаяния. And he peeked onto my alms ball as well as the other venerable's alms ball. И то есть он заглянул в мою чашу, и также он заглянул в вот чашу другого достопочтенного монаха. But we were just looking down and eating, no? Но мы просто смотрели вниз и ели. And then he came and asked like, did you take it? Did you take it? И потом он пришел к нам и спрашивал, это вы взяли? Это вы взяли? Вы взяли? Then I asked, what? Then I asked, what? И потом я спросил, что? The fish, he said. А он сказал, рыбу. Then we both said, no, we didn't take, no. И потом мы сказали, нет, мы не брали. Then he said, I am a vegetarian. И потом он сказал, я вегетарианец.
So he wanted to catch us in the act and then proclaim that he's a vegetarian. То есть он хотел нас, как, получается, поймать, застукать как в действии и потом заявить, вот, что он вегетарианец. But we didn't actually accept the fish. Но мы, на самом деле, мы не приняли рыбу. I remember when I went to one time in a very far away village. Я помню, однажды я поехал в одну очень отдаленную деревню. There was this very elderly two ladies. И там были очень пожилые женщины. And then they were in like a poor hut. И они также они жили в очень такой бедной хижине. And maybe there were like lot of little children, maybe their grandchildren. Там было еще много-много маленьких детей, может быть, это были их там внуки. And then on a saucer, they brought some boiled eggs. И потом на блюдце они принесли несколько вареных яиц. Then, like a boss, I said, no, I don't eat, no. И потом, как такой босс, начальник, я сказал то, что нет, я это не ем. Then these people were shocked, as if they offered me something very unwholesome, no. И потом эти люди, они были шокированы, так как будто бы они преподнесли мне что-то неблагое. And then they just dropped it on the floor. И потом они просто это стряхнули на пол. So I thought, oh, come on, no, you could have given it to the little kids, no? И потом я подумал, о, хорош, ну вы бы могли дать это маленьким детям. Now, like, because now it's in the soil and everything, now nobody can eat it. И сейчас, потому что это все в земле, то сейчас никто уже не может съесть. And they were a poor family, no, and the kids need this energy and all. И они были бедной семьей, и дети, им нужна вот эта вот энергия. And they felt like this. I didn't do it on purpose to hurt them or anything, or to make them feel bad. I just said, no. And then, but I felt very bad, no. And these people also, they felt like they did some very bad act. Ну, я это не делал там как-то специально, чтобы их обидеть. Я просто сказал то, что нет. Вот, но я почувствовал себя там очень плохо вот из-за этого. И потом они тоже чувствовали себя, как будто они совершили что-то плохое. And then I thought these elderly people, and they, what would, if suddenly, like if they pass away, if this suddenly comes into their mind, no, we did something very bad to this, when we were offering alms or food, what if that comes, no, because it's something that happened close by. И, ну, и потом это были вот очень пожилые люди, и тоже я подумал, что если вот эта ситуация нас приведет в их уме, как если они, когда будут умирать, они могут подумать, что мы сделали что-то очень, очень плохое, вот, так как вот эта ситуация, она была, как очень, получается, близка к смерти по времени. So actually they didn't do anything wrong. Ну, и на самом деле они не сделали ничего плохого. They offered what they had, no? Maybe the best of things, but they had. Они предложили то, что у них было, может быть, лучшее, что у них было. So then after the arms round, I think I went there and I said, oh, you didn't do anything wrong. It's just I don't eat, but you can give it. No, don't throw it away like that. You give the children. Ну и потом, да, я думаю, что после сбора подаяний я повернулся к ним, и я сказал им, объяснил, что вы не сделали ничего плохого, вы можете, ну, как бы не выкидывать это, ну, можете дать это там детям. But to be honest, there were times actually when I like refused, not this, but some other places, some functions or dana,
or some ceremony, I felt like very egoistic. I don't need. Но, если честно, да, были еще такие эпизоды, когда я отказался, вот когда мне там предлагали такие вещи, там на дане, на церемониях. Я чувствовал, да, как очень так эгоистически себя, то, что я это не ем. One time a person actually offered even Buddha some meat of some bird. Ну и однажды даже, да, один там человек, он сделал подношение Будде, он предложил мясо как птицы, какой-то птицы. Да. And then one person who got to know of another religious group. И потом один человек, относящийся к другой религиозной группе, он об этом узнал. And he was like coming after Buddha and then shouting, "Oh, Gautama ate the stinky." Стимки. Like И filthy or how to say smelly. Pulutu it says. Pulutu means like it's stinky, yeah. И потом вот он ходил за Буддой, и он как кричал то, что Готама съел вонючее, то есть нечто вонючее. And he was announcing and like gathering people, come, see, like this Gautama ate the stinky. И он еще тоже, как он это все провозглашал, старался еще позвать людей, других, и говорил то, что да, смотрите, да, вот Готама съел вонючее. Buddha, then when everybody gathered, he explained to him, it is not the food, it's the defilements of the mind that are the real stink. И потом, когда уже все люди собрались, то Будда объяснил всем то, что воняет это не еда, воняют омрачение ума. And just by the physical food only, a person cannot be cleansed. И только с помощью физической, какой-то материальной еды человек не может очиститься. And another instance is like when Venerable Devadatta. И потом еще другой пример, это когда достопочтенный Девадата. He brought like 5 things. Он так предложил 5 вещей. One was like monks should be vegetarian for life. Ну, и одна из них это является то, что вот монахи, они должны быть вегетарианцами на всю жизнь. In those days, like even as now, or some places, like it was considered as a very holistic thing. И вот в те времена, ну и даже сейчас там, да, там, в некоторых местах это рассматривается, это считается как очень такое благое. But Buddha did not accept his suggestion. Но Будда не принял эти предложения. Buddha said, whoever doesn't want to eat, don't have to eat. Who wants to, who can have, they can have. И да, Будда сказал то, что кто хочет есть, они могут есть. То есть кто хочет это иметь, те могут это иметь. And just like that, the other 4 also similar. И так же, как и вот это, другие 4, они были похожими. Because he said like we should only collect the pieces of rags from the graveyards. И там, то есть, вот, другое из них это было то, что вот мы должны собирать клочья ткани только с кладбищ. Or dirty pieces of cloth people throw away.
или грязные тряпки, которые люди выбрасывают. And he said we should only collect those clothes and make robes and wear. Ну, и он сказал то, что мы должны только собирать такие вот тряпки и как сшить их и одевать, носить. Buddha said people who like to wear those kind of robes, they can wear, but the others can wear. If somebody offers a robe, they can wear that also. Ну, и тогда Будда сказал то, что кто хочет носить вот такие вот робы, такие вот монашеские одеяния, они могут это делать, но те, кто, например, там, если кому-то кто-то не хочет, кому-то подарили, например, какую-то робу, то он может ее принять и также носить. And he said like all monks should live under trees their whole entire life. И потом еще следующее он тоже сказал, то предложил, что монахи, они должны жить всю жизнь под деревьями. And Buddha said whoever likes to live like that can live, but the others, they can live in other places also, caves or huts or monasteries. Ну, и Будда тогда сказал то, что кто хочет так жить, они могут так жить, а кто не хочет, они могут жить также и в других местах, там, в пещерах, в домах, в монастырях. I'm just telling the other parts also, just to show that his request was not reasonable for everybody. Просто, ну, я еще договорю вот про вот другие тоже эти части, потому что его предложение, оно не было разумным, то есть не было разумным для всех. And actually because Buddha said people who want to do these 5 things, they can do, but the others can do the other things also. Then he said like, he came and he said like, oh, look, Buddha, he is now very sensual. He didn't agree to my suggestions. I am the middle end path. He is now sensual. He has changed. So anybody who wants to reach enlightenment, come with me. So actually, some young people believed, because Buddha said like people who want to do this, we be not vegetarian for life, live under a tree, use the clothes from a cemetery, just 3 sets, 3 robes only, whole lifespan just with alms food. So they thought, oh, these are very nice, no? Bante? Yeah. So I actually had a drop when you said that young people they joined him, and because like that's what he said, that anyone can live like under the tree and all these rules, and then I had a connection drop. Bante, what was after that? So they actually believed that Buddha had changed, and then these practices were the legit practices. Ну и на самом деле вот когда он так сказал, предложил эти правила, и когда Будда отверг, то отверг эти правила, то он начал, Девадатта, он начал говорить всем, то, что вот, смотрите, Будда поменялся, теперь он стал как чувственным, наслаждаться чувственностью, а я отношусь к среднему, то есть к среднему пути. Вот. И ему поверили там некоторые молодые монахи, они как бы, подумали то, что это все, вот эти все практики, они действительно правильные практики, и тогда они поверили ему, и они действительно пошли за ним. So Buddha knew this is not practical, no? Even in the future. Ну и Будда знал, что это не практично даже в будущем. So he said people who can do these practices, they can do, but the others can do otherwise. Ну, то есть Будда говорил, что те
люди, кто хочет заниматься, кто может заниматься этими практиками, они могут ими заниматься, но другие, они могут поступать, да, там, ну, по-другому. So regarding to the question, Ну и вот что касается вопроса, even for the monks, if there is even the slightest suspicion, и вот для монахов, если есть даже хотя бы слабое подозрение, if some meat or fish or something was offered to them, and they got to know, or even if there's a slightest suspicion that this animal was killed on behalf of you, то есть если у монаха есть даже небольшое подозрение, то, что животное было убито специально для него, то есть если человек, например, пошел на ферму и сказал там на ферме то, что вот эту убейте вот эту курицу или там еще какое-нибудь животное, вот, так, чтобы специально он вот так сделал, чтобы получить это мясо и потом, чтобы приготовить его для монаха, то есть специально для монаха. И если у монаха есть какое-то даже небольшое подозрение, вот или он услышал об этом, он это видел, то Будда сказал то, что это неподобающе, это принимать нельзя, такое подношение. so even for the donor, И даже для дарителя, if he is killing to offer even as dana, oh, that is not good karma. и даже если он убивает для того, чтобы дать дану, это не хорошая кама. Or if he's asking somebody else to kill it for him or her. Или если он просит кого-то еще, чтобы этот человек убил вот для него. Or even encouraging, no? Or you kill it and give it to the monks or give dana. That is good karma. No, that is not good karma. Или он, если кого-то воодушевляет к этому, то есть он говорит, о, ты убей там вот это животное и подари монаху, да, это очень хорошая кама. Нет, это не хорошая кама. So in modern days, in stores and supermarkets and places, it is not specifically killed for some person, no? Ну и вот в современные дни, то есть там в магазинах, на рынках, вот то, что там продают, это не специально убили для какого-то конкретного человека. And if we don't buy, maybe it will become old stock or give it as pet food or just throw it away. We don't know, no? What will happen? Но если мы это не купим, то там это все останется на складе, это там могут переработать в еду для домашних животных, там просто выбросить. То есть мы не знаем, что с этим случится. Or first, you think like you go today and go to the market or supermarket and buy, but you change your mind and maybe go tomorrow or day after. Или, может быть, там вы хотели, там, сегодня я пойду в супермаркет или на рынок, куплю там вот мясо, но потом вы передумали это делать и там, например, решили пойти завтра там или послезавтра. So some people even argue like, okay, if we don't buy, then it will reduce the killing of animals. И некоторые люди, они спорят, они говорят то, что если мы не будем покупать, то таким образом это сократит вот количество убийства животных. I'm not encouraging or acknowledging any kind of killing of any animal for any reason. Я не поддерживаю, не принимаю никакое убийство животных ни по каким причинам. But still people will be killing animals, no? Но все равно люди будут убивать животных. So without any of those reasons, if somebody offers for like dana, then
how to say, if you buy some meat randomly, and then how to say, offer, we cannot say it's totally wrong. Но если вот без всех вот этих причин, если кто-то покупает мясо для того, чтобы сделать дану, то есть случайным образом там покупает мясо для того, чтобы сделать дану, и потом предлагает ее, то мы не можем сказать, что это полностью все неправильно. And it is something that the monk might accept or not accept. И это что-то, что монах может принять или может не принять. Because there is no restriction like that. Потому что нет никаких ограничений таких вот. And they don't know what they will be offered even. И они не знают, что им также будет предложено. But even in them, if they have greed towards non-vegetarian or vegetarian, some kind of food, they'll build bad karma for themselves. Но если у них будет жадность к какому-то типу еды, там, к вегетарианской или не к вегетарианской, то таким образом они сами для себя создадут плохую карму. So talking about many vegetarian things and all in modern times, we should give somebody, even anybody, something wholesome, something that brings energy, and something that can sustain. It doesn't have to be meat, but something like when you ask, like with many options. So we should give them something that they can sustain themselves. Something that would give them nutrition, no, even vegetarian things, and something you can actually eat in a pleasant way. No, we don't give some protein shake or something, no, like a bodybuilder or something, no. So yeah, so because maybe they just have one meal per day, or 2 meals per day. A layperson, they can eat anytime they want. So if there's something pleasant to eat, even if it's vegetarian, doesn't matter. Something wholesome, something that sustains. But we don't have to act like we are the doctor, the nutrition, and everything. No? Just Ну и вот говоря о том, что вот в современное время там, да, много выбора вегетарианских продуктов в магазинах, то, да, при дане, вот, когда мы собираемся что-то кому-то дарить, монаху или даже не монаху, вообще любому человеку, мы должны думать о том, что конкретно будет полезно для этого человека, что может поддержать его жизнедеятельность, вот, так, чтобы, да, это еще было, ну, чтобы было еще приятно это есть. То есть монахи, да, они принимают пищу 1 или 2 раза в день, и так, чтобы еще вот то, что было преподнесено, это еще можно было, да, как приятно это покушать. Вот, but то есть там, ну, миряне они могут есть в любое время, вот, а у монахов, да, есть ограничение, что 1-2 раза, и поэтому мы должны вот руководствоваться вот этим, то есть, да, преподносить что-то благое, что будет полезно, чтобы это поддерживало жизнедеятельность, вот, но при этом мы тоже не должны там как вести себя как диетологи или как там доктора. and there can be instances like this, what you are going to say now. Еще могут быть вот такие примеры, которые мы сейчас There was a lady who offered fish to a big monastery. Вот была одна женщина, которая преподнесла рыбу большому монастырю.
First day fine, no, because those fish were not caught on behalf of her or the monks or the monastery. Ну и первый день это все было вполне нормально, потому что эту рыбу ее не поймали специально для нее или не поймали специально вот для монахов этого монастыря. And this monastery had like 1,000 people. А в этом монастыре там было 1000 человек. So the second day when she wanted to offer fish like continuously. И она хотела преподносить рыбу постоянно. First day they had, no, so they gave her the amount she wanted. Ну и первый день, да, вот у них, у продавцов, вот это количество рыбы, которое она хотела, эта рыба была, поэтому они это все продали. And it was not on behalf of what she was doing, no. They just randomly caught the fish and kept it. And she went and bought it, no. И то есть они поймали эту рыбу не специально для того, чтобы вот чем вот эта женщина, что она делала. То есть они просто каким-то случайным образом ее поймали. And then from the second day, when she said like, I want continuously to offer this monastery. И потом со второго дня, вот когда она сказала, что я хочу постоянно преподносить вот так вот данному монастырю. Now these fishermen will how to say, catch fish to fulfill her order. То теперь рыбак, он будет со второго дня вот ловить такое количество рыбы, чтобы то есть выполнить вот ее заказ, сколько ей нужно. And day after day they will be doing this now. И так вот они будут делать теперь день за днем. And then the monks were like seeing like every day, like now for 1 or 2 days, like they were getting from the same person. И потом монахи, да, видели то, что вот каждый день, там день за днем она покупает у того же самого человека. Then they inquired, no, how do you get this, no, every day? И потом они стали у нее спрашивать, как это вы вот, ну, где вы это вот, как вы это берете каждый день. And soon as Yadoji got to know about it, he stopped it totally. И как только Саядаджи об этом узнал, он это полностью прекратил. Within 1 or 2 days, no more. И вот через там 1 или 2 дня все, больше этого не было. Because it was not wholesome or not proper, no? We Ну, cannot say потому что, wholesome, but not proper, because now they know, now they are killing on behalf of them. потому что это было неправильно, то есть, ну, мы не можем сказать, что это было неблагое, но теперь тут вот они знали то, что они убивают специально вот для нее. So from that, for the entire monastery, no more fish. И вот с тех пор, да, для всего монастыря, да, то есть не было больше рыбы. So likewise, and then understand, Buddha had taught some things. И вот похожим образом, да, вот, нужно понять, что Будда учил вот некоторым вещам. Before that, even for people like Buddha and Arahantas, И даже до этого такие люди, как Будды и Архаты, for them, vegetarian or non-vegetarian, для них вегетарианское или не вегетарианское, will be just 4 elements. и это будет просто 4 элемента. That's why even from palaces, when they, like the kings and all, no, they would welcome them for offerings and offer food. Поэтому даже если в дворцы, там, да, какие-то короли зовут их, приглашают еду,
or in very harsh, how to say, drought seasons. It is said Buddha and the bhikkhus, they got some grain that the horses ate. Ну или еще говорится то, что вот в сезон засухи Будда и другие монахи, они вот, там, в одно время получали те вот зерна, And, которые ели, которых кормили лошадей. and this was called yava. Это называлось ява. It was ground and made flour and just mixed with water, and they ate that. То есть это все мололи, смешивали с водой, и они вот так вот это ели. And they could go to any poor person's place, И они могли идти там в любое место, где вот там жил бедный человек. and even if it was very unhealthy, И даже если это было очень нездоровым, not clean even, даже не чистым, sometimes they would have nothing else to offer, so they offer something what they were already eating. и у них иногда не было чего-то, что можно было преподнести, и они преподносили то, что они уже вот в этот момент сами ели. And they just touch it with their bare hands and they put it into the alms bowl, no? Ну, и они просто как брали, трогали с их руками, то есть руками и клали в чашу для подаяния. And sometimes these were very, how to say, very poor people who were living on the streets. Но иногда это были очень бедные люди, которые там жили на улице. And for example, once there was a person with leprosy. Ну и однажды еще тоже был человек, который болел лепрой. And when he offered the food he was already eating, a rotten finger fell into the alms bowl. И когда он преподносил еду, которую он уже ел, то вот его гнилой палец, он упал в чашу для подаяния. And just that he would think this monk will throw this food away. И с этим поэтому он подумал, то, что этот монах, он сейчас выкинет эту еду. It is said like right in front of him, went to a side and slowly kept their finger aside and ate that food he offered. Ну и говорится, что вот там монах, он там сел там напротив него, просто отодвинул этот палец в сторону и съел ту еду, которая была ему преподнесена. So just to show that his offering was accepted, his offering was accepted. То есть, чтобы показать, что чтобы показать ему то, что его подношение, оно было принято. So for this noble one, it is not the greed that is going in search of food. То есть вот для благородных это не какая-то жадность, из-за которой они находят и ищут еду. It's just to sustain the life as long as they live. Это только для того, чтобы поддержать жизнь, пока они живут. That's why as long as it's wholesome, they really don't care whether it's vegetarian or non-vegetarian. То есть пока это благое, они не переживают, неважно, это вегетарианская или еда, или не вегетарианская. They would not even accept something if it troubled the person who offered it. They would not accept They would not even, troubled if the donor was troubled by finding that food and trying to offer, if they felt like the donor
fell into difficulty because of that offering, then they would not even accept. Да, и они даже не будут принимать вот пищу, если даритель, у него из-за этого возникли какие-то проблемы, он попал, возникли сложности, проблемы. То есть вот когда он там искал, он готовил вот эту еду, то в такой ситуации они даже могут не принять ее. There are many examples from Buddha's life, like the disciples' lives. Есть много примеров вот из жизни Будды, из жизни учеников Будды. And even in Buddha, when he was in the time of Bodhisattva, even in those times he practiced these things. И даже Будда, когда он был бодхисаттвой, даже в те времена он практиковал вот эти вещи. So even for monks, Buddha advised. И даже для монахов Будда советовал. If the greed comes up, если проявляется жадность, consider like the food is like a vomit. То рассматривайте, что еда это как то есть блювотина, что отрыгивается. In a way, it's true. No, soon as it passes this small area. То есть в какой-то мере это так и есть. То есть как только это все проходит эту область. Whatever food, no, whichever type of food. То есть какая бы еда это ни была, какого бы типа еда это ни была. We cannot even take it out and look at it, right? Мы даже не можем ее вытащить и там даже смотреть на нее. Так ведь? So just for the small distance, we do all these things. И то есть пройдя вот эту. Sorry, Bante, after this small distance, we do all these things? All these preparations, no, I like this, I like that, no, all this, no, I want to go to that restaurant, I want to eat this, all this, but just for this small distance, maybe a few inches from here to here. Да, и вот эти вот все вот эти вещи, там подготовка еды, там я хочу того, этого, или там какие-то рестораны, это все вот только вот для вот какого-то короткого расстояния, там, в пару там дюймов, там 7-8 сантиметров, только вот для вот этого небольшого расстояния. And the same food that went through, if it comes from the same direction, it's not very nice. Same way it went, if it comes back the same way, right? Или если та еда, которая вот прошла, если она тем же способом выходит, то это уже не что-то приятное. And definitely not in the opposite direction. И точно, если не в противоположном направлении. Now people wrap food in gold wrapping, no? Like that Salt Bay or somebody, they put salt like this, right? And then it's wrapped in gold, no? But what will happen when it comes from the back door? Will the gold wrapping and everything be there, no? Like exactly? No? Да, ну и сейчас люди, они заворачивают там еду в какую-то золотую фольгу, там посыпают соль, там вот так вот. Но что там произойдет? Происходит с этой едой, уже какая она будет, когда вот она выходит через заднюю дверь. So Buddha has asked us to practice, reflect on what you eat. То есть Будда просил нас практиковать, размышлять о том, что мы едим. And then he said, see the purpose why you are eating. И потом он говорил что смотрите, в чем цель того, что зачем вы едите. And there's a funny but popular saying also.
Есть, да, очень забавная, но популярная поговорка. Are you eating because you are born? Because you were born? И едите ли вы, потому что вы были рождены, Or were you born to eat? или были ли вы рождены для того, чтобы есть? Some people are like, I came to eat, no? Uh, Некоторые люди, But они как то, что я вот пришел сюда, чтобы есть. as if their whole life is just about eating. Так как будто бы вся жизнь, она про вот то, что про еду, про And some питание. people, because they have to sustain life, they eat. Because you are born, you eat, no? Ну, а некоторые люди, они едят для того, чтобы поддержать свою жизнь. То есть, так как, потому что они были рождены, они из-за этого да, едят. And yeah, so and there's a very kind of like a very harsh example Buddha gave. И потом есть еще очень такой, да, грубый, жесткий пример, который дал Будда. He said like think of a father, mother, and a child going walking in a desert. Но он сказал то, что вот подумайте, если вот отец, мать и ребенок, они пошли в пустыню, And said they had to go from one place to the opposite side of the desert. и то есть им нужно пройти от одного края пустыни до другого края пустыни. And they have come like halfway. И они прошли половину пути. And then all the food and water is finished. И потом вся вода, вся еда закончились. And so they have nothing else to eat. They know that they will die now. И у них ничего не осталось есть, они знают то, что они умрут сейчас. But this is just an example. Eh? Но это просто пример. So the father said like, okay, now we have nothing else. I'm very worried. So kill me and eat uh, me. Then you Ну, baby and you can survive and you can cross the other half. ну и тогда отец говорит то, что да, у нас нечего есть, я очень из-за этого переживаю, тогда ты вот убей меня и то есть вы съешьте мое мясо, и тогда у вас будет еда, чтобы выжить, чтобы пересечь пустыню. Because even without food, if they try to even go back, it is like the half distance, no? They will die. Ну, потому что без еды, если они даже постараются идти назад, то это уже тоже как половина пути, они умрут. Even if they move forward, it's also another half, right? Then still they will die. И если они пойдут вперед, это все равно еще половина, и они умрут. So the mother said, no, no, we cannot do like that. You were the one who was supporting us all this time. So kill me and you and the baby survive. И тогда вот мама сказала то, что не-не-не, ты тот, который нас поддерживал все это время, так ты вот убей меня, и таким образом вы выживете. But please know this is just an example only, yeah? Ну, там, пожалуйста, знайте, что это только пример. Yeah, telling about it also gives like shivers, no? Так, когда это говорю, это тоже это как вызывает мурашки. So according to this example, И в соответствии с этим примером, the father and the mother decided то, что мать и вот отец, они решили, if we both survive, we can even make a new child. если мы оба выживем, то мы можем да, сделать нового ребенка. And please understand, this is like super hot, no water, no food, and no nothing, not even a shade. И, то есть, да, тоже поймите, что тут очень
Это условия, где очень жарко, нет еды, нет воды, нет никакой тени. They were like the hunger levels, thirst levels were at this peak. И их уровень их голода, уровень их жажды, они находятся на пике. Like sometimes we hear, like some from like real life stories, like in a plane crash, how some people survived. Ну, иногда мы тоже можем слышать реальные истории, когда как люди выживают там после, например, самолетокрушения. But those also so horrifying. Но эти истории, они, да, они тоже очень ужасны. Nobody should go through any of those in real life. Никто не должен через это проходить в реальной жизни. So according to the example, И в соответствии с примером, so mother and father thought like, okay, we'll then how to say eat the child, and they try to survive and get back to that destination. Get to the destination, not back, get to that destination. ну и вот в этом примере вот мать и отец решили, что они бьют ребенка, и вот с помощью вот этой еды они дойдут до назначения, до пункта назначения. But they were good parents, no? Но они были хорошими родителями. But none of them could really commit that crime. Но никто из них не мог совершить это преступление. So the father was like so sad and he could not even think of it. He sent the child to the mother. Но и отец, он был так опечален, он даже не мог об этом думать, и он отправил ребенка к матери. But the mother also, she could never do this, no? And she sent back the child to the father. Sorry, Bante, connection. Bante, can you hear me? Yeah, Bante? yeah. The mother also could not do it, so she sent the child back to the father. И мама тоже не могла этого сделать, она отправила ребенка обратно к отцу. And it is said like when the child was moving from the mother and the father and back, the child was so weak, the child dropped dead. И вот когда таким образом ребенок, он ходил вот от матери к отцу, туда-сюда, и, ну, там говорится, что ребенок, он был настолько уставшим, настолько слабым, то, что он упал и умер. And it is said like this father and mother, after that, they were so sad and everything, and they just consumed this child or that dead body actually. Yeah, they consumed the dead body just to survive. И, ну, после этого мать и отец, они были настолько печальны, и они вот употребляли вот это мертвое тело только лишь для того, чтобы выжить. So think like there's no fun factor or like seasoning. I like this part, I like that part. None of that. No, this is like, and they were so upset and sad. They were not picky or choosing or none of that. No, just for the 100% just for survival. And they had nothing То else to есть, eat. то есть тут в этом не было какой-то там забавы, какого-то смакования, то, что там вот, или там я люблю эту часть, или эту часть. То есть ничего из этого не было. Они ели только с одной лишь единственной целью, чтобы выжить. So Buddha said just like that example. Think like this, the journey of samsara. And just for the sole purpose of survival, have the food. And just like those parents, they didn't want to, I want that piece, tomorrow I'll eat this.
I like that, or put more salt. They had none of that, right? I want this, no? I want it fried, I want it this like this, none of that. And they were like kind of, it was disgusting for them most it is said, and they were sad and everything, no? And so likewise a person, just like that example, without all those preferences and all those for the sole purpose of survival, not to eat, kill or eat like that. Just example, whatever you get, the food, consider like that in samsara. This is just for the sole purpose of survival, and this energy also to reach enlightenment, the destination through the desert. That's just an example only, yeah. Ну и вот Будда говорил то, что так же, как в этом примере, вот, используйте еду в своем вот путешествии через сансару только с единственной целью для выживания. То есть так же, как у этих родителей, у них там не было того, то, что они ели эту еду там для того, чтобы как-то там для удовольствия, или там у них не было того, то, что сегодня я съем вот эту часть, завтра вот эту, или я люблю это жареным, там, или вареным. То есть у них там вот это все отсутствовало, и они там были очень, да, опечалены, тоже было отвращение к всему этому, и они ели только для того, чтобы а, выжить, чтобы пересечь эту пустыню, достигнуть назначения. И вот таким же образом вот ту еду, там, да, которую вы получаете, которую вы принимаете, то, что нужно есть с таким же отношением, с единственной целью, чтобы пересечь сансару, только с целью выживания. So that doesn't mean you have to like starve yourself or like make like self annihilation. It doesn't say that, eh? То есть это не значит, что вам надо голодать, морить себя голодом, заниматься каким-то самоумершлением. То есть это не про это. So for a layperson, they can enjoy a meal. Ну и вот миряне, да, они могут наслаждаться едой. And you can have your preferences. И у вас могут быть, да, свои предпочтения, вы можете их иметь. But be very mindful, because in Satipatthana Sutta also it says this. Но будьте очень внимательными, потому что также и в Сатипаттане Сутте об этом говорится. In like the actions, when you're doing the actions. То есть когда вы делаете какие-то действия. Actually the subcategories. На самом деле, под категории. It says eating, even tasting. Там говорится вот принятие пищи, то есть когда вы ее едите, и даже ощущение ее на вкус. Actually savoring, rasa vindina. Savoring, you feel the taste very well. Ну, то есть даже как смакование, то есть когда вы чувствуете этот вкус очень хорошо. It says be mindful. То есть говорится, будьте осознанны. And it's just to see like, is it associated with greed? И просто смотрите, связано ли это со злостью. And are you very fast? Sorry, Банка. Связано ли это с жадностью? And are you very fussy? Like very picky, and I want this, I want that, or more of this, no? Да, и то есть являетесь ли вы таким очень привередливым, там, вот я хочу это, или я там хочу то?
And worst thing, vegetarian or non-vegetarian, is the greed part. И худшая часть это, да, это то, что там вот это вот вегетарианское или не вегетарианское, это вот жадная часть. And in the should not do any kind of harm to any being, now, by themselves, or they should not encourage or acknowledge in any kind of person or animal or anything, just for their food. И то есть не должно быть, не должно причиняться никакого вреда животным, или также не должно быть никакого, то есть человек не должен никому к этому склонять, никому к этому воодушевлять, вот, то есть какому-то причинению вреда, убийству, то есть для вот там даже вот для еды. Even vegetarian, we cannot say it's 100% pure, no? И даже вот вегетарианская еда, мы не можем сказать, что она 100% чиста. Because some people use pesticides. Потому что некоторые люди, они используют пестициды, Then it kills animals, right? и тогда они убивают животных, так ведь? Or like when they are digging the earth and all this plowing, there are many animals who die, no? Или когда они копают землю, там обрабатывают там ее плугом, то тогда много животных тоже умирает. Maybe some people have no intention of killing animals Может быть, on у the людей soil. там, у каких-то людей у них нету намерения убивать животных, которые находятся в почве. But some people intentionally really do that. Но некоторые люди намеренно это делают. Even if it's a natural way of like using some herbs or something, but still it kills some animals, no? Или если даже это какой-то естественный вот способ использования вот растений, выращивания растений, то это все равно это убивает животных. So we cannot say it's 100% pure. Ну, то есть мы не можем сказать, что это на 100% чисто. So now they make 3D meats. They are trying to make 3D meats. И сейчас они Really? стараются делать там 3D мясо. And they also make like vegan burgers, no? И они делают там вегетарианские бургеры. But if you're vegan, why in the world would you need like 3D burgers or no, not 3D meat or 3D burger, no? No, sorry, vegan burger, no? Но если ты веган, то зачем тебе нужен этот вегетарианский бургер? Это 3D And you мясо. need that flavor of the meat. Что нужен вкус этого мяса. I remember there was a person who came to one of our monasteries. И я помню, еще был тоже один человек, который пришел в наш монастырь. And we all were like vegetarian, yeah? И мы все были там вегетарианцами. But this guy took it to the next level. Но этот парень, он перевел это на следующий уровень. So he was like a householder, no? Он был домохозяином. So we don't have anything to give at night time because we don't take dinner, no? У нас нет ничего, что можно предложить там вечером, потому что мы не принимаем ужин. So we said like, okay, like you can have your dinner, but we'll organize it. We'll ask some person in a nearby house just to bring some food for you, and then you can have your dinner. Ну и мы сказали, да, то, что мы попросим кого-нибудь из людей, кто живет поблизости, чтобы они подготовили тебе ужин, они принесут тебе еду, и ты можешь принять свой ужин. And this guy says, no, 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 no.
И этот парень сказал, нет, 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 нет. And he takes his bag out, which is like office bag. И он вытащил свою сумку, то есть свою, как офисную сумку. Inside that office bag is some leaves, no? И внутри этой сумки у него там были листья. These are not edible leaves, no, like what humans eat, no? Ага. Но это были не какие-то съедобные листья, которые там люди едят. And he took that from the bag and he started putting it in his mouth and he was like chewing on them. No? То есть он стал утаскивать эти листья из сумки, класть их в свой рот и жевать их. And he said, "This is my food." И он сказал, да, вот это моя еда. And I'm a vegan or a vegetarian. То есть, he was vegan or vegetarian? I'm a vegan or vegetarian? He said, I'm a vegan. И он сказал, да, сказал, что да, я веган. And the abbot of the monastery said, you poor man, you'll become a cow next birth, no? И тогда настоятель этого монастыря сказал, ты бедный человек, ты станешь коровой в следующей жизни. So that is taken to the next level of things. И, то есть так вот он это все перевел это все на следующий уровень. But definitely no animal or no being should be harmed just because for our food. Но да, совершенно точно никакое животное, никакое живое существо не должно никому причиняться вред только из-за вот еды. And it's according to, just like Buddha said, it's according to each person's preference. Так же, как это вот, и как вот это говорил Будда, это все в соответствии с предпочтениями людей. We cannot enforce anybody by force, no? Enforce, like you should be like this, no? Мы не можем никого заставлять там силой, то что вот ты там должен быть таким, или ты должен быть таким. So we should know like how this came, no? Some people go fishing, some people go hunting. No, that is out of the question. Ну, то есть мы должны знать, как это все появилось. То есть кто-то там, какие-то люди, они ходят рыбачить, кто-то ходит на охоту. То есть это такое не подходит. Even having livestock and then killing them and eating, that is not proper. Или там даже, ну, если есть домашние животные, там их убивать и их есть, это тоже это неправильно. But if it doesn't fall into the category of those harming some being by yourself, or you asking somebody to do it for you, other things in especially modern society, we cannot stop, no? Ну, и если это все не попадает в эти категории, то, что там вы кого-то убиваете или вы просите кого-то, чтобы убили, и если это не попадает в эти категории, то, ну, вот в особенности в современном обществе, мы это не можем остановить. So, for example, you go to some other place and some restaurant, or in the supermarket or some place, there is some meat. So these don't fall under that category, unfortunately. Но если вы идете в какое-то место или в какой-то ресторан, то это все не попадает в эту категорию, к сожалению. But still some people take that also to the next level. You can choose the fish you eat. I want that one alive, no? Or some people that trying to eat raw
animals like octopus, like crayfish, or even shrimp. Some no, no, that cannot be done. Ну, и там некоторые люди доводят это до следующего, переводят это на следующий уровень, то, что выбирают какого-то там, да, животное, чтобы вот для них убили, чтобы его съесть. Или кто-то даже ест как сырым вот каких-то животных, там, осьминогов или там креветок. Вот, то есть это, да, нельзя делать. So each person has to be very careful by themselves. Ну, то есть каждый человек, он должен быть очень аккуратен, то есть сам по себе. And this physical food is only one type. И эта физическая еда — это только один тип. Food is considered 4 types. Physical food is just one type. Very the most grossest. И вот всего там есть, да, рассматривается 4 вида еды, и физическая еда — это только вот один из этих видов, то есть такая наиболее грубая пища. It's called kabalinka. You break it and eat it, no? То есть она называется кабалинка, то есть ты ее разламываешь и ешь. Other all 3 associated with the mind. И другие 3, они связаны с умом. So we just know these things. Да, и мы просто знаем эти вещи. And when giving and receiving, we be very mindful. И когда мы кому-то даем, и когда мы принимаем, нам надо быть очень внимательным. Either if we are a householder or a monastic, we all have to be careful. И являемся ли мы там домовладельцами, или мы монахи, или монахини, нам надо быть очень, очень внимательными, очень аккуратными. Okay, no, I think we gave a good answer, no? Хорошо, я думаю, да, мы дали хороший ответ. So other questions, Vasily, we can answer maybe next time. Yes, Bhante, вроде. Okay, no? Almost 3 hours. But... Okay, then, Да, тогда... we all take a good rest. Следующий вопрос. Да, следующий So вопрос thank you тогда very much, следующий раз. Vasily, for translating. Да, ну тогда мы все хорошо отдохнем. Да, спасибо, Василий, за перевод. And Pavel and all for organizing. И Павел, да, за организацию. And who will see this later on and who participated. И те, кто видит это потом, и те, кто принимал участие. And thank you for having me also. И спасибо, что меня позвали.